ملی محاذ کی اپیل 17 ستمبر کو ملی محاذ کی جانب سے یوم مطالبات منانے کا اعلان کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرست ملی محاذ نے آج ملی محاذ کا زیر اہتمام ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے 17 ستمبر 1948 کو اس امید کے ساتھ اقتدار منتقل کیا تھا کہ وفاقی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ ایک کے بعد دیگر فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو پسماندگی کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا گیا، اور اب ملی محاذ اس پسماندگی کے خاتمے کے لیے حکومت سے جائز مطالبات کرنے کے لیے 17 ستمبر کا انتخاب کیا ہے۔ محمد تقی حسین کنوینر نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد مسلمانوں کو امید کی کرن دکھائی دی، لیکن 2014 سے 2023 تک اس ریاست میں برسر رہنے والی جماعت نے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا، اور 2023 میں مسلمانوں نے کانگریس کو اقتدار میں لانے کے لیے کلیدی رول ادا کیا، اور کانگریس نے بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے کئی وعدے کیے۔ محمد تقی حسین نے کہا کہ ملی محاذ اور حکومت سے 3 اہم مطالبات کو منوانے کے لیے، جس میں مسلمانوں کے تحفظات میں 8% تک اضافہ، مائنارٹی سپلان اور یکساں مواقع کمیشن شامل کرنا شامل ہے۔ ان مطالبات کو لے کر 17 ستمبر کو ریاست گیر سطح پر مختلف مسلم سماجی، سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے ذریعے چیف منسٹر تلنگانہ کے نام یادداشتیں روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ملی سماجی قائدین سے اپیل کی کہ وہ 17 ستمبر کے دن کو اپنے مطالبات حکومت کو روانہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی پسماندگی کے لیے اپنی جہد کا آغاز کریں۔ مرزا قدوس بیگ کو کنوینر نے ضلع محمد نگر اور دیگر اضلاع کی ملی سماجی قائدین اور تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ یادداشتوں کے نمونے حاصل کرنے کے لیے ملی محاذ قائدین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس صحافتی کانفرنس میں محمد احمد ثنا صدر جامع مسجد، عبداللہ سنی ایڈوکیٹ کنوینر لیگل سیل، محمد نور اللہ خان، عابد محی الدین، محمد عبدالسمیع، محمد عثمان محی الدین شیراز، جوائنٹ کنوینرز وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کل 17 سپٹمبر کو جو انڈین گورنمنٹ میں 1948 میں ہمارا نظام اسٹیٹ کا انضمام ہوا تھا، اس تعلق سے عوام کو اس بات کی اطلاع اور عوام تک کچھ پیغام پہنچانے کے لیے آج ہم لوگ ملی محاذ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس رکھا گیا ہے، اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انضمام جس وقت ہوا ہندوستان میں نظام اسٹیٹ کا، اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت، نوکریوں میں، کاروبار میں، ہر چیز میں بہت آگے تھے، تقریباً اپنے حساب سے ریشیو کے حساب سے برابر نظام حکومت مسلمانوں کا مقام دیتے آ رہی تھی۔ مگر افسوس جب سے تلنگانہ اس میں نظام اسٹیٹ شامل ہونے کے بعد تلنگانہ میں ہماری مسلمانوں کی تناسب نوکریوں میں، ہر چیز میں، معاشی حالت میں ہم کو کمزور کرتے ہوئے ایسو کہ ہمارا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم 17 سپٹمبر کو ڈیمانڈ ڈے کے طور پر منا کر ہمارے حقوق کے تعلق سے ہم وہ مطالبات کرنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس رکھے۔ اب آگے ہمارے ملی محاذ کے کنوینر تقی حسین تقی صاحب آپ کے سامنے تفصیلی وضاحت کریں گے۔ ہمارے قائد خواجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب نے کہا کہ 17 ستمبر 1948 کو ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام عمل میں آیا، اور اس وقت انضمام کے وقت اس وقت کے ہمارے حکمراں آصف جاہ سابق حضور میر عثمان علی خان بہادر اور دیگر عمراء نے اس امید کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کی، یعنی کہ ریاست حیدرآباد کو انڈین یونین میں انضمام کیا کہ جو معاشی، تعلیمی اور روزگار کے معاملات میں مسلمانوں کا جو تناسب تھا، جو ترقی یافتہ تناسب تھا، وہ برقرار رہے گا۔ ریاست کے انضمام کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور مسلمان اسی طرح ترقی کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انضمام سے قبل ہی آپریشن پولو کے نام پر جب حکومت کی فوجیں ریاست حیدرآباد میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے فاسسٹ طاقتیں اس کی آڑ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، قتل عام کیا۔ وہیں پر ریاست کے مسلمان آدھے طور پر پسماندہ ہو گئے۔ رہی صحیح کسر انضمام کے بعد جب یہ ہماری ریاست
आंध्राई हुक्मरानों के हाथ में गई तो आंध्राई हुक्मरानों ने रही सही कसर पूरी की, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर तबक़ात को भी यहाँ पर महरूम कर दिया। और चूँकि जिस तरह ये कहा जाता है कि गेहूँ के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो तेलंगाना इलाके के आवाम के साथ साथ मुसलमान भी पीसे गए आंध्राई हुक्मरानों की साजिशों में। और आज मुसलमान इस रियासत में सबसे पसमानदा कौमों से भी पसमानदा है। तो खैर जो हुआ वो हुआ, 1948 में जो हुआ हम उसको बार बार उसको दोहरा कर हम अपना सिर पीटना नहीं चाहते। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी कम्युनिटी आज पसमानदा है, उसको तरक्की देने के लिए क्या चाहिए उसके ऊपर हम मिली महाज अपना आगे की जो सो जद्दोजहद जारी रखना चाहती है। वो ये है कि हमने सोचा कि यूम इंज़माम के दिन हम यूम मुतालबात मनाएं, डिमांड्स डे मनाएं, और जिस दिन हमारे हाथों से हमारा इक़्तिदार हुकूमत हिंद को मुंतकिल हुआ उसी दिन हम मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के लिए हुकूमत से मुतालबात करने का हमने फ़ैसला किया है, जिसके लिए हमने एक 3 अहम मुतालबात पर एक नुमाइंदगी तैयार की है, एक मेमोरेंडम तैयार किया है। वो 3 अहम मुतालबात ये हैं कि हमें मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो 4% से बढ़ाकर 8% किए जाए। दूसरा मुतालबा हमारा माइनॉरिटी सप्लान दिया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन दिया जाए। देखिए, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने की बात हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबात में पहले ही मंशूर में की है, और माइनॉरिटी सप्लान की बात भी कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में की है। अब रही बात इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की, ये कमीशन के मुताल्लिक़ 2013 में जब हुकूमत हमारे सच्चर कमेटी की सिफारिशें जब आई, तो सच्चर कमेटी की सिफारिशात आने के बाद मनमोहन सिंह साहब ने जब मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अच्छा मौक़े कमीशन यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन उनके दौर इख्तियार में उन्होंने नहीं बनाया। तो हम अब ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि 2023 से पहले जो हुकूमत थी 9 साल बरसे इख्तियार इलाका रियासत तेलंगाना में, उसने खातिर खा मुसलमानों की फलाहत के लिए काम नहीं किया। लेकिन 2023 में मुसलमानों ने जिस तरीके से एक तरफा वोट कांग्रेस के हक़ में देकर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए अहम कलीदी रोल अदा किया है, उसकी बिना पर आज मुसलमानों का ये मुतालबा है कि कम से कम इस वक्त तो भी आप हमारे मुतालबात को पूरा करें, ताकि हमारी गुरबत और इफलास ख़त्म हो सके, हमारी तालीमी तरक्की हो सके, हमें मुलाजिमतों में एक सा मौक़े हासिल हो सके। तो इन 3 मुतालबात पर मबनी ये मेमोरेंडम हम जो है सो 17 तारीख़ के दिन यहाँ पर मुतल्लिक़ा वज़ीर जो यहाँ पर परचम कुशाई के लिए आएंगे उनको देंगे मिली मास की जानब से, और सारी रियासत के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो हमारे पास ये मेमोरेंडम मौजूद है, मंगवा कर अपनी अपनी सतह पर तहसीलदार सतह से लेकर RDO कलेक्टर के नाम जो है सो चीफ मिनिस्टर के नाम ये नुमाइंदगी दें और हुकूमत से मुतालबा करेंगे ये 3 अहम मुतालबात का माने और मुसलमानों की तरक्की की राह को हमवार करें। की जानिब से 17 सितंबर 2024 को यूम डिमांड मनाए जाने की हम अपील करते हुए एक मेमोरेंडम रियासती हुकूमत को पेश करने जा रहे हैं। और इस मेमोरेंडम के रोज़ से ये है कि मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत ज़िंदगी के हर शोबे हयात में तरक्की देने के लिए, सियासी, समाजी, तालीमी तरक्की देने के लिए हुकूमत को राग़िब कराया जाए। वो इसलिए कि जो है ना वो 1947 से पहले इंडियन यूनियन में मर्ज होने से पहले मुसलमानों का जो ज़िंदगी के हर शोबे हयात में जो मकाम था, उस मकाम को फिर दीगर अपनाए वतन के साथ बराबर की तरक्की मिलने के लिए मिली महाज मेमनर की जानिब से ये बेड़ा उठाया है। मैं रियासत तेलंगाना के तमाम अज़ला और ताल्लुक़ जात के सियासी समाजी क़ायदीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मेमोरेंडम की कापी हमारे से रब्ता करते हुए, मिली महाज से रब्ता करते हुए आप ये मंगवा कर अपने तंजीम के तहत ये हुकूमत तेलंगाना को रवाना करते हुए हम ये मुतालिबा करना चाहिए कि दीगर अपनाए वतन जो तरक्की की राह पर है उनके साथ साथ मुसलमानों को भी इस तरक्की में राह में शामिल करते हुए ज़िंदगी के हर शोबे हयात में कामयाबी से हमकिनार करें। ये वक्त की ज़रूरत है। शुक्रिया। फ़ोन नंबर और मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करते हुए आप ये मेमोरेंडम की कापी हमसे मंगवा सकते हैं। 9618050723
ایک 9381906378 7095668205 یہ 3 فون نمبرات پر ربط پیدا کرتے ہوئے آپ واٹس ایپ کے ذریعے آپ یہ میمورنڈم منگوا سکتے ہیں. شکریہ.